अस्सलामुअलैकुम। आयत 182 है आज। इसको फिर दूसरी आयत के साथ मिलाकर ही पढ़ना होगा। हाँ, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिका बिमा क़द्दमत ऐदीकुम व अन्नल्लाहा लैसा बिज़्ज़ल्लामिल अबीद अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा अहदा इलैना अल्ला नु'मिना लिरसूलिन हत्ता तातियना बिक़ुरबानिन ताकुलुहुन नार क़ुल क़द जाअकुम रुसुलुम मिन क़ब्ली बिल बय्यिनाति व बिल्लज़ी क़ुल्तुम फलमा क़तलतुमूहुम इन कुन्तुम सादिक़ीन। क्यों जी इमाम साहब, ما هي الأخبار من اليابان؟ أنت ما شاء الله تتقن اللغة اليابانية. يا سيدي أمشي الحال. عندما كنت هناك عندئذ كان قد كتب لي أحد اليابانيين أنك بفضل الله تعالى لفظك مثل أهل اللغة. هل تتذكر معاذ رسويايا؟ هو كان يمدحك كثيرا وكان يثني عليك أن لفظك جيد. هل تتذكره؟ لست أتذكر جيدا. فإذا ما هي الأخبار الجديدة؟ قد ارتفع عدد الضحايا قليلا، فحيث بلغ عدد هؤلاء الضحايا 5328. فهناك جمعية خيرية هي اتصلت بنا وقدم سلمت لنا الأمتعة والشاحنة لمخيمنا، فهم كانوا يريدون أن يوزعوا هذه الأشياء ولكنهم لم يستطيعوا، فسلموا هذه الأمتعة لمخيمنا وقدموا لنا شاحنة أيضا. وجيد حسنا، وهم شكروا لنا على مساهمتنا وما ذكر العدس والرز، فكيف هم يقدرون؟ هل تتوفر هناك هذه القدور الكثيرة والتناجر الكبيرة؟ وما هي القدر؟ لكم يتسع قدر واحد؟ فيقول الإمام صاحب يكفي ل 150 شخص فيسأل هل هم يأكلون قليلا؟ فإن عندنا كان قدر واحد يكفي ل 80 شخص. فبعد الكشميريين عندما كانوا يأتون فهذا كان ينقص هذا ويقل، لأن الكشميريين هم يأكلون طعما ساخنا، وثانيا هم لا يمضغون فيبلعون الطعام. فكان عبد العزيز دار وهو أخبرنا ذات مرة واشتكى إلي وغضب وكان عاتبا أنه لا يجد الطعام الكافي، فقلت لا يمكن أن لا يتوفر الطعام، فكلوا ما تشاءون وخذوا ما تريدون من الطعام. فقال لنا نحن نأكل زيادة، فمقاييسكم ومقاديركم لا تشملنا لا تكفينا. وأخبرنا أنه نحن نتناول هكذا على الرز فنبلع هكذا. فقال كيف يمكن هذا؟ ثم هو فعل لنا. فهل في يابان أيضا هم يمضغون لا يمضغون ويبلعون؟ فقال الإمام صاحب لا، هم يمضغون، لكن يقول حضرته لا أعرف هل في كشمير كله هذه العادة أو كان في عائلتي. فهذا هو قريب للسيد عبد الله. فهذا الأستاذ يحيى ورئيس هنا وهو حفيده، يعني هذا الأستاذ أحمد يحيى هو حفيد الأستاذ عبد العزيز دار. فكان عبد العزيز دار كان أنا حمن للسيد عبد الله، فأعتقد ذلك، لكن أترك شو ما كان. فنعم صدق الإمام صاحب. فيقول حضرته هذا الأستاذ يحيى هو حفيد عبد العزيز. فكان عندنا هنا عمر دار وسيد عبد العزيز دار، وكان عمر دار ومن الصلحاء الكبار الذين كانت له علاقة طيبة مع سيدنا المصلح الموعود رضي الله تعالى عنه، وكان يعشقه. فسيدنا المصلح الموعود رضي الله تعالى عنه عندما ذهب إلى هناك وهذا كان قد دبر له الضيافة وأقام معه عندهم، وبسبب عائلته
कौन कौन से डार आपको याद हैं? तकासर बादुल अहमदियीन फमन हम दार हल ततज़क्कर अगर बाहर से फ़अला कुल हाल सुन रहे होंगे हाउलाई फ़ी कश्मीर यस्माऊना अहवालहुम व सौफ़ अतलक़्क़ा रसाइल मिनहुम इंशाअल्लाह व सौफ़ यज़कुरूना कुल्ल हाज़िही तफ़ासील व यतजद्दद हाज़ा तारीख़ फ़ी अज़हानिना। ये जो हाज़िल आयात अल्लती तलौतुहा अलैकुम और रुब्बमा अलैया नक़रा अला क़द क़राअतु तलौतुहा अलैकुम ज़ालिका बिमा क़द्दमत अयदीकुम। ये इसलिए है यक़रा हज़रतु तर्जुमा उर्दिया लिहाज़िल जुज़ लिहाज़िल जुज़ मिन आया व अन्नल्लाह लैसा बिज़ल्लामिल लिल अबीद और अल्लाह ताला बंदों पर फमाज़ा यतबक्का मिन हाज़ा लाननी लम अक़रा ज़ालिकल जुज़ रहता है। वो तो पढ़ा ही नहीं मैंने, फ़हाज़ा लम अक़रा अल-यौम आज वहाँ से शुरू होना था। हल मुझे आगे कुनन सनबदा मिन हुनाक फलिमाज़ा अंतुम सबक़्तुमूनी फ़िल हक़ीक़त हुना हसल ख़ताउन फ़ल-आयात अल्लती तलौतुहा आयत की मैंने कान अलैया अन अतलुवा अल-आयतैन क़ब्लहा अयदन शामिल करने फ़लिअन्नहु कान दाख़िलन फ़ी अद-दर्स लिअन्नहु अद-दर्सुल यौम सौफ़ यब्दअ मिनल आया साबिक़ा। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द समिअल्लाहु क़ौला इन्नल्लाह फ़क़ीरुन व नहनु अग़नियाउ सनक्तुबु मा क़ालू व क़त्लहुमुल अंबिया बिग़ैरि हक़्क़िन व नक़ूलु ज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़ ज़ालिका बिमा क़द्दमत अयदीकुम व अन्नल्लाह लैसा बिज़ल्लामिल लिल अबीद। यक़रा हज़रतु तर्जुमा उर्दिया लिहाज़िहिल आया। यकीनन अल्लाह ताला ने उन लोगों की बात सुन ली है जिन्होंने ये कहा कि अल्लाह फ़कीर है और हम अमीर और दौलतमंद हैं। हम ज़रूर लिख रखेंगे इस बात को, सनक्तुबु मा क़ालू जो उन्होंने कहा, व क़त्लहुमुल अंबिया और अंबिया को जो वो कत्ल करते थे उसको भी, क़त्लहुमुल अंबिया बग़ैर हक़्क़िन जो नाहक़ अंबिया को कत्ल करते थे, इस जुर्म को भी हम लिख रखेंगे या लिख रहे हैं। व नक़ूलो ज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़ और हम कहेंगे कि जलने का अज़ाब चखो। ज़ालिका बिमा क़द्दमत अयदीकुम ये इसलिए है कि तुम्हारे हाथों ने जो कुछ भेजा है उसकी सज़ा तुम पा रहे हो। और जहाँ तक अल्लाह का ताल्लुक़ है, यकीनन अल्लाह ताला बंदों पर ज़रा भी जुल्म करने वाला नहीं। अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह अहदा इलैना फ़हज़ा लम अतलुहा अन्नी लम अक़रा हाज़िल आया फ़लकिन्नी क़ब्ल अन अब्दा दर्स लिहाज़िल आयत कुन्तु क़द अतरतु अला तफ़सीर मीर अहमद अली अला रिवायत अल्लती क़द्दमहा मीर अहमद अली फ़ी तफ़सीर अल आया साबिक़ा फ़मीर अहमद अली फ़लक़द अरसल इलैया बादुल उलमा बाद रिवायात तअयीदन लिमीर अहमद अली अन वक़ालू इन हाज़िही अर्रिवायात या फ़िल बुख़ारी वक़ालू अन्नहु ला यलीक़ बिना अन नरुद्द रिवायत अहमद अली दून मा सबबिन व अवलन उक़द्दिम लकुम हाज़िही अर्रिवायात सुम्मा उबय्यिन लकुम मा हुवल फ़र्क़ बैनहा फ़ी हाज़िही रिवायात व फ़ी तिल्क रिवायात व तिल्क रिवाया हिया अबसुन व ला अस्ल लहा अल्लती क़द्दमहा मीर अहमद अली फसानियन इन्नमा यज़कुरून अल बुख़ारी व अहयानन यज़कुरून मुस्लिम फ़बअद अल हदीस अल्लती यूसक़ बिहा फ़युक़ाल इन हाज़िही रिवायत बिमा अन्ना वरदत फ़ी अल बुख़ारी फ़कैफ़ युमकिन अन नरुद्दहा फ़नक़ूल ला अस्ल लहा फ़ल हक़ीक़तु अन्न बअदल कुरान कुल्लु किताबिन महमा काना मौसूफ़ बिहा फ़का महमा काना मुहिम्मन हिया लैसा यक़ीनियन व क़ाबिलन लित्तिबाअ मिस्ल मा अल कुरान फ़ल मब्दअ अन्नहु महमा सम्मयतुम
بأي اسم سميتم أي حديث، فإذا كان هذه إذا كانت روايات تناقض موضوع القرآن الكريم فيجب ألا تترددوا في ردها أي تردد. فقدر ما يستنبط من أي روايات ضد القرآن الكريم والسنة النبوية صلى الله عليه وسلم فهي بقدر ذلك جديرة بالرد. فلا بد أن السامع هو من الرواة أخطأ في السماع وإن كان الرواة صادقين. فأحيانا يحدث أن الرواة الصادقين أحيانا هم يقدمون شيئا هو في حد ذاته لا يكون قابلا للتصديق. فقد روي بعض الاستنباطات لسيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من الروايات الصادقة، لكن استنباطهم كان خاطئا. وكذلك أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه هو أيضا استنبط من بعض الروايات وهو كان خاطئا في ذلك. فأحيانا يؤثر هذا الاستنباط في الروايات وهو يغير شكل الروايات. ثم ينبغي التنبه إلى أن بلوغ الروايات عبر رواة الكثيرين إلى مؤلفي الكتب الموثوق بها استغرق زمنا طويلا. فنحن نمر من زمن المسيح الموعود عليه السلام وبالكاد قد مر على ولم يمضي على وفاة المسيح الموعود عليه السلام 100 عام، وعلى بداية على تأسيس الجماعة الإسلامية الأحمدية قد مضى 100 عام في سنة 1989. هؤلاء الصحابة نجد الروايات التي رويت عن بعض الصحابة والذين هم رووا هذه من الصحابة وكان في زمنهم بعض الصحابة الكبار. فهؤلاء الصحابة الكبار قد جرح هذه الروايات واعترضوا عليها بشدة على بعض الروايات. وفي زمن الخليفة الثاني رضي الله تعالى عنه أيضا شكلت بعض اللجان للتأمل في بعض الروايات والبت في صدقها. ثم سيدنا الخليفة الثالث أيضا هو أيضا حذر على بعض الروايات، على نشر بعض الروايات، لأن أحيانا كانت هناك روايات تناقض رواية أخرى، وأحيانا تناقض الروايات السلوك المعروف عنه للإنسان المروي عنه. وعلى ذلك هناك شهود كثيرة على هذا السلوك المعروف. فالمبدأ الأساسي أن كل ما لا نجد أن الرواية التي لا نجدها في سلوك النبي صلى الله عليه وسلم وسنته ودعواه والذي لا يصدقها القرآن الكريم، وإذا نسبت هذه الروايات إلى البخاري وقال أحد أن هذا قد ورد البخاري لأنه لا بد من تصديقها فهذا ليس صحيح. فلعلم الروايات دخل كبير، فبدون ذلك لا نستطيع أن نقبل كل روايات بحذافيرها. ففي زمن المسيح الموعود عليه السلام إنما خاض المناظرات مع بعض المشايخ، فكان هناك تركيز من هؤلاء وكانوا يكررون هذا بأسلوب المشايخ، فكانوا يقولون للمسيح الموعود عليه السلام أخبر هذا صحيح أم لا. فكان المسيح الموعود عليه السلام يفهمهم مرارا وكانوا يركزون أن يقول نعم أو لا. فكانوا يريدون إذا كان هذا في البخاري فهذا صحيح، فكيف يمكن لك أن ترفض ما ظاهرها؟ فالحقيقة أن كلمة صحيح اصطلاح، وإذا قيل أنه صحيح فيمكن المراد منه أن مضمون هذه الرواية صحيح. فصحيح اصطلاح الحديث ومعنى ذلك أنه حسب ما يتعلق علم الرواة، فهؤلاء الرواة كانوا صادقين فلم يطعن فيهم، وبحسب حصول الحديث وحصول الروايات فلا يرد الاعتراض على هذا الحديث. فبهذا القول كلمة صحيح ينتهي. فبالإضافة إلى ذلك ما هي الاحتمالات التي تسقط أي رواية من التصديق من حيث الموضوع؟ فهذه الاحتمالات لا تأتي ضمن كلمة صحيح، فهذا يصار من طريق آخر. فمثلا إذا كانت رواية تناقض التوجيه الصريح للقرآن الكريم وإذا كانت تناقض السنة النبوية بصراحة، فهذه الروايات تندرج في علم الروايات، وحيث ينتهي هنا علم الرواية.
वो रवायत है। أما الرواية التي ذكرها أمير أحمد علي فظاهرها أيضا يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم هو بنفسه لم يكن يقدم مثل هذه الأعمار الشعوذة وهذه التمثيلات، وحيث يقول إنني أنا عالم الغيب فتعالوا سلوني ماذا تريدون. فهذا الأمر يخالف تعليم القرآن الكريم، وهذا الموضوع يخالف ويناقض الموضوع الذي بينه القرآن الكريم عن طريق الأنبياء وفي ذكر الأنبياء. فهناك بعض الروايات القطعية تخبر وهي تناقض موضوع هذه الروايات أنه في بمناسبة عندما نزلت آيات الإسراء فإن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه ذهب في الكشف إلى يورشليم، فعندئذ اغتنم الفرصة العالم اليهودي فأراد ليخطئ النبي صلى الله عليه وسلم ويثبت على الناس، فسأل وقال أخبرني عن أورشليم وأخبرني عن تفاصيل أورشليم، أين هذا فما أين البوابة وما إلى ذلك، إذا كنت قد ذهبت إلى هناك فأرجو أن تخبرني وربما تتذكر. فعن هذا يذكر في روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خالي الذهن تماما عن هذا السؤال، فيعني لم يكن يعرف أن هذه التفاصيل، وهذه الواقعة كان الكشف، وهذا كشف لطيف كشف عليه في الرؤيا اللطيفة ومهما سميتموها لم تكن هي الرؤيا ولم يكن كشفا عاديا، بل كان كشفا لطيفا وغارقا ومليا بالاستعارات والتشبيهات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سكت برهة ولتكذيبه وليثبت كذبه إن النبي صلى الله عليه وسلم أراه كشفا آخر، وفي هذا الكشف أري النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بكاملها كما هي ماثلة أمامه، وكان ينظر إليها ويخبر هذا السائل. ففي حد ذاته لم يكن يعرف ولم يدعي ولا قط أنه يعلم الغيب، ولم يقدم ولم يجري مثل هذه التمثيلات مثل ما يقول أمير أحمد علي. ثم إن الروايات التي أرسلت إلي تأييدا لهذه الروايات هي بحد ذاتها تناقض هذه الروايات، فهي تقول إن هذه الروايات هي ليس لها علاقة بهذه. فالأمر الأول ما كتبه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلن أنه عرف كل مؤمن متميزا عن غير مؤمن إلى يوم القيامة، وهذا الأمر الأول الجدير بالتأمل. والأمر الثاني أن المنافقين كانوا يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو لا يعرف عن حالهم عن نفاقهم وعن إيمانهم عليه به، فهو كانوا يدعون أنه لا يعرف نفاقهم. فهذا قد ذكرته أنه لم يعرف شخصيا بل قد أخبر، فعندئذ عرف وعلم، فصعد المنبر وقرأ هذا الوحي حيث ورد أنه يستطيع أن يخبر كل ما يسألونه كل ما سيحدث إلى يوم القيامة. فتدبروا هذه الآية، إذا يقول إنه قام فطلب من الناس أن يسألوني وأنه سوف يرد على تساؤلاتهم إلى يوم القيامة، عن كل سؤال إلى يوم القيامة. فأي خبر كانوا يعرفون عن يوم القيامة، فإنما كانوا هم يعرفون أن كل ما في قلوبهم هل هو يعرفه أم لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جوابا إلى الغيب ذهب، فتوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغيب حيث لم يكن لأحد أن يتأكد هل الأصحاب في ذلك أم لا. على كل حال هذا هو هم يدعون. فالآن أتناول الأحاديث التي أرسلت لي تأييدا لرواية أحمد علي حيث يقول لقد قام رجل مجهول حتى لم يكن يعرف عنه فسأل عن والديه، وكأنه هو شخصيا لم يكن يعرف من أبواه. عندما في الأخير عندما أقيم عمر رضي الله تعالى عنه في هذه الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أبدى الغضب في هذه الكلمات هل أنتم منتهون؟ فتأييدا لهذه الروايات قد أرسلت إلي هذه الأحاديث بعض الروايات، وأنني أتعجب كيف هذه الروايات التي أرسلت إلي هي تدعم وتؤيد هذه الروايات. فالروايات التي أخذت من البخاري هي عن ابن عباس وعن أنس
رضي الله تعالى عنه وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. فكل هذه الروايات الثلاثة هي ليست من البخاري. هذه الأربعة هل هي من البخاري؟ حسنا، هذه هي الروايات الثلاثة من البخاري. عن ابن عباس قال قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء فيقول الرجل من أبي ويقول الرجل تضل ناقته أين ناقتي، فأنزل الله فيهم هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا الأشياء إن تبد لكم تسؤكم. فما علاقة هذه الرواية برواية أحمد علي؟ أي علاقة لهذا الموضوع بموضوع الرواية التي بينت؟ فرواية ابن عباس تقول أن هؤلاء الناس هم كانوا يسألون الناس استهزاء وسخرية، يعني كانوا هؤلاء منافقون ولا يمكن أن يكونوا هؤلاء مؤمنين. وهؤلاء المنافقون كانوا يقولون من أبي، فكان رجل يقوم ويقول تضل ناقته فأخبرني يا أيها النبي أين ناقتي، فأنزل الله فيهم هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا الأشياء إن تبد لكم. فما علاقة هذه الآيات بالآية التي نفسرها وهي كيد التفسير؟ فإذا رد على من كان ناقته قد ضاعت وضلت إذا أخبر أين ناقته فبأي احتمال في أنه كان سيستاء من ذلك؟ فلا علاقة لهذه الآيات بالموضوع الذي يقدمه هذا المفسر الشيعي. أولا لكون هذه الروايات في البخاري لا يتحقق صحته ولا يستدل ذلك لأنه في بخاري ولهذا هو صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوقع منه أن يتكلم أو أن يقرأ آيات في غير محله، فهذه الآيات لها موضوع منفصل تماما وهو عظيم الشأن دائم. فحيث معناه أن الآية تقول وتنصح المؤمنين أنه لا يجوز لكم ولا يليق بكم أن تطرحوا الأسئلة الصغيرة الأسئلة التافهة فعلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهكذا سوف تجعلون الشريعة صعبة لكم، إن الله تعالى قد بين لكم كل هذه المبادئ والأصول، فكل واحد يستطيع أن يفهم من هذه الآيات حسب قدره وتوفيقه. وهناك مجال لأن يبقى في شيء من الضعف، لكن إذا كان الله تعالى قد فصل فسوف يكون جوابه مفصلا ولن يقدر على ذلك على تنفيذه، فإن الله تعالى قد رحمكم وعفى عنكم، فحيث لم ينزل التفاصيل الشرعية وترك بعض الأمور عليكم، فيجب أن لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وواجهتم المشاكل. فهذا هو الموضوع الآية. فإطلاق هذه الآيات نعوذ بالله بسؤال بعض الناس عن ضلال ناقته فكان هذا استهزاء، وعن الاستهزاء والسخرية يقول الله تعالى والقرآن الكريم أنه يجب أن يعرض عنه. فكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يقبل هذا وينسى هذا التعليم؟ لهذا سواء كان هذه الروايات أي رواية في البخاري أو في أي كتاب لا أتأثر بذلك. فمهما أرسل إلي هذه العلماء في بعض الروايات، فإذا كانت هذه الروايات حقيقة تناقض القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يمكن لي أن أقبله أبدا. ثم ما علاقة هذه الآيات برواية أحمد؟ فلا ليس هناك أي ارتباط. ففي كلا الآيتين والروايات موضوع مختلف. اقرأوا الآن الرواية الثانية عن أنس رضي الله تعالى عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم خنين فبكى الصحابة كثيرين. هؤلاء العلماء يقولون انظروا هذه الروايات هي تؤيد رواية أحمد علي، إنا لله وإنا إليه راجعون. ما علاقة هذا الموضوع برواية أحمد علي؟ إن القرآن الكريم هو يقول إنكم تضحكون كثيرا وتسخرين على الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو عرفتم ما هو مصيركم لو علمتم ذلك لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا. فإن الله تعالى هو يشير إلى هذه الآيات
कि मुझे जो गैब की खबरें وهو يشير هذه الآيات أن الله تعالى ما كشف علي علم الغيب والأحداث التي سوف تحدث في المستقبل وهذه الموجودة في القرآن الكريم وكيف يعامل هؤلاء الظالمون فهو ليس مخفيا، فإن الله تعالى ما علمني في القرآن الكريم فلن يبقى لكم مجال وفرصة لتضحكوا، فلأن مسيركم مؤلم وأليم جدا حيث تتوجهون إليه. فما علاقة هذا الموضوع برواية أحمد علي؟ هل سمعتم؟ هل فهمتم شيئا؟ إمام صاحب أنت ذكي جدا، فهل فهمت شيئا؟ الآن أتناول الحديث الثالث التي أرسلت إلي من ربوة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فقام عبد الله بن حذافة فقال من أبي؟ فقال أبوك حذافة، ثم أكثر أن يقول سلوني، فبرك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فسكت وخف غضبه. فموضوع هذه الروايات تشبه بما قدمه المفسر أحمد علي، لكن هذا أيضا ليس نفس الحديث وإن كان هناك تشابه. فهو يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وصعد على المنبر وقال سلوني الأسئلة إلى يوم القيامة، فهذا هو عقيدة البريلويين، وأن اسألوني سوف أخبركم وأجيبكم. ما أين ذلك الرواية التي يقول فيها أحمد علي أن شخصا جاء مجهول الكنه فقال من أبي فقال فأخبره؟ فهذا الموضوع يختلف تماما. فهنا في هذه الروايات ذكر هذا الاسم للراوي وهو عبد الله بن حذافة، فحيث أن الناس كانوا يطعنون في أبوته، فليس هناك موضوع علم الغيب. ففي هذه بحث التعليم الأخلاقي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ففي هذه الرواية ذكر اسم الراوي، قال اسم النبي صلى الله عليه وسلم اسمي عبد الله بن حذافة، فكان الناس هم يقولون يتكلمون عن أبيه، فليس لهذا الموضوع علاقة بعلم الغيب. فما علاقة هذه الروايات بالتي قدمها أحمد علي؟ هؤلاء هم لفقوا هذه الروايات للإساءة إلى سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، وهكذا هؤلاء شبهوا المعتقدات. أما في هذه الروايات فهو موضوع مستقل، أنه لا يحق لأحد أن يذكر أبا أحد ويتهم أحد في أبوته، فهو ما يعترف بأبيه فيجب أن يدعى بنفس الاسم، فسوف ينال الحقوق من أبيه، لأن العلاقة زوجية بين المرء وزوجه لا يعرفها غير الله تعالى وملائكته أو اللذان الذين هم يشاركان في هذه العلاقة، الزوج والزوجة، فلا أحد يستطيع أن يشهد على ذلك. لكن إذا ترك هكذا الأمر وهكذا زل الطعن في الأبوة، فسوف يملأ المجتمع بهذه الاتهامات، فإذا لا يسمح لأحد ولا يؤذن لأحد أن يتهم أن يقول أحد أن فلانا ليس ابن فلان وأنه ابن فلان. فهذا هو موضوع هذا الحديث، لكن هؤلاء حرفوها حيث يقولون قام شخص فغضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا في هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم سلوني. أما الرواية الرابعة أو الحديث الرابع ففيه موضوع معاكس تماما، مختلف تماما ويناقض هذه الروايات. ففي هذه الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء فأكثر عليه الناس الأسئلة، ويبدو أن الأسئلة كانت تتعلق بأمور الغيب، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وغضب وكره هذه الأسئلة. ثم يبدو أن الوحي الخصوصي كان قد نزل في هذه المناسبة، وإذا كانت هذه الروايات صحيحة فأولا لسنا متأكدين هل هذه الرواية صحيحة أم لا. فالآن أقرأ لكم هذه الرواية فسوف أعلق عليها فيما بعد.
فهذه رواية رابعة وهي عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فكرهها فلا يوجد لم يذكر الأجوبة، فعندما أكثر الناس عليه الأسئلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم سلوني فما بدا لكم. فهذا يتبين من هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تجاهل الأسئلة القابلة ولم يلتفت إليها إلى هذه الأسئلة السخيفة. فأحيانا يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت وينزل إليه جبريل عليه السلام وكان يقويه ولتقويته ولدعمه وردا على سخرية الناس، وكان يزوده بعلم غير عادي مؤقتا، وكان يتلقى هذا العلم من الله تعالى. فمثالا على ذلك قدمت لكم واقعة الإسراء، فهنا أيضا نزل كشف عليه مرة أخرى، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في حد ذاته يعرف هذه المعلومات. ففي هذه الروايات أيضا إذا قبلناها بحذافيرها ففي هناك أيضا مجال كافي للتردد، ولكن إذا قبلناها فسوف يكون الموضوع أن حذافة سأل عن أبيه. فهذا الأمر هو يرد ويناقض الرواية الأولى. ففي الرواية الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وسأله عبد الله بن حذافة. أما هذه الرواية فهي ترسم مشهد آخر تماما، وفي هذه الروايات تضاد وتناقض داخلي، والرواية التي قدمها المير وهو يختلف تماما عن هاتين الروايتين، فهناك تناقضات كثيرة. فيقول حضرته هنا عندما كثرت الأسئلة سأل حذافة عن أبيه. ففي هذه الرواية أن حذافة سأل عن أبيه. فأما في الرواية الأولى فكان ذكر أن عبد الله بن حذافة هو سأل عن أبيه. فهل هنا انظروا هل هذه الروايات هي تدعم بعضها بعضا أو تناقض بعضها بعضا وترد بعضها بعضا؟ فهذا الشهادة الداخلية موجود أن هذه الروايات كلها ملفقة فيما بعد متأخرا، وإلا كيف يمكن أن تكون الروايات صحيحة وقد أخذها مثل المحدث مثل البخاري فهي كانت حسب شروطها، لكن مع ذلك يوجد هناك تضاد داخلي حيث يستحيل التوافق بينها. فأين عبد الله بن حذافة وأين حذافة شخص يعني؟ فحيث تقول الرواية حذافة نهض وقام وكسر أسئلة الناس وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في مجلسه. فهذه الرواية في رأيي غير جديرة بالقبول، لأننا نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في مجلسه، ونعرف أن منافقا كان يأتي أو زعيم اليهودي وكانوا هؤلاء هم يسألون. ويبدو من هذا المشهد أن النبي والعياذ بالله كان جالسا في مجلس المنافقين. فهذه الروايات وهذا المشهد هو يناقض وقار الصحابة، وهذا يناقض تواضع الصحابة في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء هم كانوا متأدبين جدا. فإذا سأل رجل يرد من الصحابة ولم يحرز المكان السابق للصحابة وكانوا يستعون الصحابة وكانوا ينزعجون ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو أيضا غضب على ذلك. فهذا المشهد للمجلس هو ليس مشهد مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. ثم في هذه الرواية هناك تناقضات داخلية موجودة، ولهذا إنني أنصح العلماء أيضا أن لا يقبلوا كل روايتهم لا يتمسكوا بالاسم فقط مغمدين العلم، وإلا سوف يواجهون المشاكل كثيرة. فالأصول الأساسية والمرشدة هي تتحقق وهي لا تتغير، وهي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتكلم عن نفسه وإلا كان كلامه وحيا يوحى إليه. كل حديث أي مضمون إذا ناقض القرآن الكريم أو الوحي الرباني فلا يمكن لا يجوز وإذا كان هذا الحديث يناقض وينتقد هذا الوحي وهذا القرآن الكريم ويناقض الشأن العظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، فمهما سمي هذا لا أستطيع أن أقبلها. فهي هذه الروايات ليست في الحقيقة تجدر بأن تسمى على حديث. وصحيح أنه حدثت بعض الأخطاء من الرواة بسبب النسيان والخطأ، وبسبب ذلك لأن هؤلاء الرواة كانوا بصفة عامة كانوا صادقين، ولهذا تلقى منه هؤلاء الصلحاء جامعية الحديث.
لكنه في نفس الوقت هم أضافوا ضمن هذه الأحاديث والروايات بابا يفيد أن حضرة الإمام بخاري هو شخصيا لم يكن مطمئنا لذلك، فبين حديثا وذكر حديثا آخر يناقض هذه الرواية التي يبدو في هذه الروايات السابقة، فليس هناك مجال لأتطرق إلى التفاصيل، لكن هذه الموضوعات يجب أن تنشر في جريدتنا الفضل لكي يتعرف إليها الناس بشكل عام. تعالوا نعود إلى الآية مرة أخرى. فهي الصفة المشبهة بالفعل وليس اسم فاعل على وزن فعيل. والفاقرة داحية تكسر الفقار، وسبب ذلك أن الفقرة هي من العمود الفقري، وهي الفقار أو فاقرة مشتقة من الفقر، فالفكرة هي انكسار هذه الفقرة فقار، فمعنى ذلك ساء حالة الإنسان بحيث لا يستطيع الثبات على قدميه. والفكرة والفقر فيه نفس المعنى أيضا، فالإنسان الذي يحتاج إليه ولا يبقى أهلا وصالحا لكسب العيش. فإن دعاء موسى عليه الصلاة والسلام رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، هو أيضا دعا بهذا الدعاء قاعدا، حيث يقول إنني يا إلهي فقير، فإنني أفتقر إلى كل ما ترزقني أنت، وأنت تعرف أنني بحاجة إليه. لما أنزلت إن القرار لك، فأنت سوف تتخذ القرار. فهو لم يذكر سيدنا موسى عليه السلام هنا تفاصيل حاجته، فهذا الدعاء عظيم الشأن ويجب أن ترددوه ضمن أدعيتكم اليومية، فإن له تأثيرا قويا ويعصم الدعاء من عواقب الغباء الإنساني، لأن الإنسان أحيانا يحسب شيئا جيدا له خيرا له لغبائه، ويطلب من الله تعالى أن يعطيه هذا الشيء. لكن في هذا الدعاء إن موسى عليه السلام هو دعا الله تعالى أن يحبه ويرزقه ما هو بحاجة إليه، فهو فقير لكل عطاء، ولكن وترك القرار لله تعالى، فإن الله تعالى قد استجاب هذا الدعاء بشأن عظيم. وما أعظم هذا الدعاء وما أعظم إجابة الله تعالى لهذا الدعاء، حيث إن الله تعالى أعطاه كل شيء، فجعله نبيا وزوجه وكسب له هيأ له العيش المحترم. فهذا الدعاء أعجب الله تعالى كثيرا، فأحب هذا الدعاء وسجل لنا في القرآن الكريم هذا الدعاء. ففقير هي الحفرة التي تغرس فيها الفسيلة أيضا، فكذلك البئر التي كل بئر يجتمع، كل حفرة يجتمع فيها الماء هو أيضا تسمى له الفقير. وتسمى له الفقير لأنه تكون في الأسفل، فإن الحالة السفلى للأرض حيث يسيل إليها الماء من الفوق هو تسمى أيضا فقير، لأن هذا الجزء من الأرض بحاجة إلى فيوض الأراضي المرتفعة، بحيث يسيل إليها الماء من الأراضي المرتفعة فترتوي. فهكذا الإنسان يسمى فقير عندما يسيل إليه فيوض الآخرين. فهناك فقير حيث يحتاج الإنسان إلى بعض الأغراض، فالبعير أيضا عندما يسكب ختمه أيضا ويدخل فيها اللجام فهو أيضا يسمى الفقير. فلماذا يسميه الفقير إمام صاحب؟ فطبعا هو هذا البعير يكون فقيرا ومسكينا، هكذا نسمي هذا المسكين في لغتنا البنجابية أيضا. ففقر الفقر يستعمل على 4 أوجه، يقال الفقر يستخدم ل4 حالات، ففي هذه هنا الإمام راغب هو قدم وقسم هذه الفقرة ل4 أوجه، والآن أشرح لكم هذه المعاني التي قدمها الإمام راغب. الفقر وجود الحاجة الضرورية، وهو عام للموجودات، حيث يقول الله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله.
या अय्युहन्नासु अंतुम अल फुक़रा इलल्लाहि ताला, बिहाज़ा अल माना कुल्लु शै साफ़िल व तहत फ़अल फ़ुयूद ला तरतफ़िउ मिन तहत इला फ़ौक़ व इन्नमा अल मिन फ़ौक़ इला तहत फ़हकज़ा अल हुफ़रा अल्लती यज्तमिउ फ़ीहा अल माउ सुम्मा यक़ूलु अदमुल मुक़्तनयात अयदन व फ़ी बिहाज़ल माना हुनाका आयतुन लिल फ़ुक़रा अल्लज़ीना अहसिरू ऐ लम यब्क़ा लिल इंसानि शैउन व अल मुराद मिन अहसिरू हुना इन्नल्लज़ीना इम्तनअू अन कसबिल ऐश मिन अज्लिल्लाहि ताला व इब्तिगा मरदातिल्लाहि ताला औ नुहु अन कसबिल ऐश من أجل الحب غير العادل للدين فهنا لا يوجد معنى التصول والسؤال فإنما المراد هنا الفقر المدقي فهنا يندرج في هذه القائمة أصحاب الصفة أيضا الذين هم لم يكونوا يخرجون من المسجد النبوي حتى لا يحرموا من الاستماع إلى أي حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكلمة أحسروا تشمل أولئك الذين حاصرهم الأعداء ولا يسمحون لهم لكسب العيش ففي أحسروا في مجال ونطاق أحسروا الكثيرون الأحمديون الباكستانيون الذين سلبت منهم أرزاقهم ووضعت العقبات في طريق كسبهم فأحسروا هنا ينطبق موضوع أحسروا عليهم أيضا ثم هناك الإمام راغب ذكر الحفرة التي يغرس فيها الفسيل لكن بشكل عام أنني قد شرحت لكم كل هذه المعاني الحريق ذوقوا عذاب الحريق أي تذوقوا عذاب النار وحرك وأحرك معنى ذلك معنى جعل أشعل النار في شيء فحرقوه وانصروا آلهتكم ما ورد في ذكر إبراهيم عليه السلام هؤلاء الأعداء أي انصروا آلهتكم فهذه الكلمة إذا كانت من باب الافتعال تكون لازم يعني احترق هو اشتعل فيه النار والذين حرقوا وأحرقوا فهذا متعد العبيد الإمام راغب قد سلط الضوء على هذا الموضوع أيضا فيقول العبيد المراد منه الناس عادة والناس العاديون بشكل عام وإن الذين هم مذكورون المراد من العبيد من العبد الذين هم يعبدون الله تعالى فيستخدم عباد بدل من عبيد فجمع العبد عبيد وعباد كلاهما يستخدم وعبيد عام للناس والعبد فكلمة العبد عامة فإن الذي هو لا يعبد فهو مسترك فهو عبد لكن الذي يعبد الله تعالى فجمعه عباد فحضرت الإمام راغب هو يقول العبادة أبلغ من العبودية لأنها غاية التذلل ثم يقول يبين أربعة أوجه لهذه الكلمة عبد يعني عبد بحكم الشرع وهو الإنسان الذي يصح بيعه وابتيعه نحو العبد بالعبد وعبدا مملوكا لا يقدر ولا شيء والقسم الثاني عبد بالإيجاد يعني عندما بالإيجاد عندما يسمى الإنسان عبد فهذا يشمل جميع المخلوقات فيقول الإمام راغب إن الله تعالى هو خلق وذلك وذلك ليس إلا لله تعالى وإياه قصد بقوله إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا इमाम रागिब के नज़दीक अताअत व फरमाबरदारी का इजहार أي سيأتيه بصفته مخلوقا له दार सिर्फ वही है जिसकी नफरसानी मेहरबानी लंबा मामला है, इसको यहाँ बहस की ज़रूरत नहीं। मुख्तसरन जो उन्होंने 4 किस्में बयान की हैं वो मैं बयान कर देता हूँ।
अब्दुन यानी बंदा की चार किस्म ثم يقول عبد بالعبادة والخدمة यानी वो आदमी والناس في هذا دربان عبد لله مخلص यानी गुलाम के बदले وهو المقصود بقوله बयान फरमाया कहते हैं एक तो अब्द की वो किस्म है واذكر عبدنا أيوب पाती है إنه كان عبدا شكورا जो कुरान में मज़कूर हैं एक शख्स को किसी दूसरे का गुलाम बनाया जाता है। ثم هناك آية يقول الله تعالى فيه نزل الفرقان على عبده وهناك آية أخرى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وهناك آية أخرى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا कहते हैं अल्लाह ने पैदा किया जिसने पैदा किया वो उसका है इसलिए अब्द का मफहूम فكل هؤلاء الناس الذين يذكرهم الله تعالى بحب أن هؤلاء هم كانوا عبادا له. ثم يقول الإمام راغب عبد للدنيا وأعراضها وهو المعتكف على خدمتها وبعاتها وإياه قصد النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعس عبد الدرهم وتعس عبد الدينار أي فمن صار عبدا للمال فقد تعس وهلك وحرم من السفر بسبب هذه العسرة أي حرم من نيل غايته. ثم يقول الإمام راغب جمع العبد بمعنى مسترق عبيد وعبدة وجمع العبد الذي هو العابد عباد. فهناك استخدم في العرب كلمة بهذا المعنى يعني عبد بمعنى العبيد عبد الشمس وعبد اللات فهؤلاء هذه الأسماء كانت معروفة في المشركي العرب. فيستخدم للبعير أيضا عبد حيث كانوا يستخدمون الملطخ بالقطران يقال له هذا البعير بعير معبد. ثم هذا الشيء الذي هو يخزي ويهين أحدا فيسمى على ذلك أيضا عبد هذا المهان والذليل. فهؤلاء العرب كانوا يتلون القطران على البعير عندما كان يصاب بالحكة وكان لا يتحسن من ذلك وكان يصيبه يتولد في جروحه الديدان فكان العرب يتلون عليه القطران. فهذه العادة في بلدنا نحن أيضا حيث عندما يصاب الكلاب بهذه الأمراض حيث تتولد في أذن الكلاب الديدان فهؤلاء يدسون القطران في هذه الآذان فتموت هذه الديدان. ففي هذه الحالة حيث يكون البعير أو الكلب ملطخ بالقطران يسمى عبد فهذا البعير معبد. ثم إن الذي جعل عبدا مسترقا فهو أهين وأذل فبهذا المعنى قد وردت في القرآن الكريم آيات حيث قول موسى عليه السلام لفرعون عبدت بني إسرائيل أي إنك تمن علي هذا ومع أنك قد جعلت قومي ذليلا ومهانا فأنت قد سلبت منهم كل الحقوق. فكلمة عبد عام للعبيد وبشكل للناس أيضا. فعندما يستخدم بمعنى الغلام فهو يأتي جمعه عبيد. ففي هذه الآية وردت هذه الكلمة عبيد بمعنى الناس العاديين غير العابدين. يقول المفسرون إن كلمة سنكتب معناه الكتابة المعنى المعروف للكتابة ولكن بعض المفسرين ومنهم الكشاف يقولون إن المراد منه الحفظ الشيء وإثباته وعدم النسيان عدم النسياني.
لهذا استخدمت كلمة كتاب. فأثير هذا البحث وما معنى الكتاب. فهناك قسمان من المفسرين، وبعض الناس يقولون إن القرآن الكريم عندما يقول سنكتب وما هو المراد من ذلك، هل سوف يمسك الله تعالى القلم والدوات ويكتب على الورق بهذا المعنى؟ لكن بعض المفسرين الأذكياء يقولون من المستبعد من الله تعالى أن يقول هذا، وأنه يمسك القلم ويكتب كما نكتب نحن الناس، ويقول أننا سوف نمسك القلم ونكتب كل ما تقولون. وإنما المراد منه الإثبات والحفظ كما يكون المكتوب محفوظ. فمعنى ذلك أننا لن ننسيه، لن نمحوه. فهذا هو المعنى. والمعنى الثاني أن الله تعالى قد أجرى نظاما في هذا الكون، وهذا النظام قد ذكرته في محاضرات الهوميوباثي، أنه إذا حدث شيء في هذا الكون فهو يثبت ولا مثل الكتاب، وينكش هذا الشيء في الكون. فإن الذين هم يقولون هذا هو محفوظ، وهناك الكثيرون يقولون أنه يمكن في المستقبل من المحتمل أن تبتكر الأجهزة التي يمكن أن تقرأ هذه الأصوات التي ظهرت في الكون قبل آلاف السنين. فيمكن أن نتفهم ونقرأ ونسمع إلى هذه الأصوات. ما هو مدى الحقيقة في هذا فالله تعالى أعلم ولا نعرف. لكن هل يتمكن الإنسان من ابتكار هذه الآلات أم لا؟ لكنه من المسلم والمؤكد أنه لا ينمحي ويثبت، فهو موجود في هذا الكون. فهذه الحرارة التي يقول عنها العلماء أنها بقيت ل4 درجات، فهذا الانفجار الطاقة التي نتجت في نتيجة الانفجار العظيم قبل 20 مليار سنة، فطاقتها هي تنتشر، وهذه الطاقة هي تنتشر وبلغت إلى 4 درجات، وهي تخف أيضا، ولكن ببطء شديد حتى هي بنفس الدرجات ال4 حتى في زمننا هذا. ففي هذا الصدد هناك الأمور الممتعة جدا أثارها العلماء، وهم يقولون أنه كل ما حدث شيء فهو ثابت ولا يمكن أن ينمحي، غير أنها تضعف نتيجة الانتشار والتوسع، لكن لا يستطيع العودة إلى مأخذه ومصدره. فلهذا القوة والطاقة قسمان. فمن ناحية هذه القوة موجودة في هذا الزمن أيضا، ولا يمكن أن يعود إلى مأخذه ومصدره. فإذا في الأخير عندما طوي هذا، إذا تم طي هذا الكون وذهب إلى الثقب الأسود، لكن الطاقة التي خرجت منه لا يمكن أن تعود إليه مرة أخرى. فهذا يضعف بلطف بدقة، فلا نستطيع أن نفهم هذا الموضوع، لكن الخطأ أنها سوف تنمحي، سوف يضعف لكن سيبقى، فلا نستطيع أن نقيسها بأي آلة نقيسها، لكن لا تنمحي بل تبقى وتثبت. فكل هذه الأمور هي جميلة وممتعة، لكن لا أستطيع أن أتطرق إلى التفاصيل. ما أريد أن أقول أن نظام الكتابة موجود عند الله تعالى، فكل ما يحدث مرة فهو ينكش ويثبت ولا يمحى آثاره. فيوم القيامة عندما سوف نمثل للحساب وسوف تنتق جلودنا، فالإنسان سوف يشتكي جلودها لما شهدتم علينا، ولكن هذه هي الكتابات في الحقيقة التي سوف تنتق هناك.
لهذا ليس هناك ضرورة لنعتذر ما معنى حول معنى سنكتب. فليس المراد من نكتب أن الله تعالى سوف يمسك الكلام ويكتب مثل ما يكتب الإنسان. فهذا النظام سوف يقول، وهذا النظام وهو نظام التسجيل فليس فيه أي نقص، فهذا النظام هو يسجل كل شيء، فهي محفوظة آثارها في الكون. فلهذا أترك هذه البحوث للمفسرين، فأتركهم يتنازعون فيما بينهم. فما هو المعنى للكتابة قد بينت لكم. هناك أثير بحث آخر، وهو أنه عندما قال الله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا، فما هو المراد من كتابة الله تعالى لهذا القول، أي الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء؟ من هؤلاء الناس؟ فبعض المفسرين بيّنوا شيئا وبعضهم الآخرون بيّنوا شيئا آخر، وهؤلاء هم يتخبطون في مسألة شأن النزول، لكن في أثناء ذلك يهملون المضمون الأعلى الرفيع الشان. فالمراد أنه كلما الإنسان يفكر في نفسه شيئا أو ينطق بشيء فإن الله تعالى يعلمه، وهذا الشيء في علم الله تعالى يبقى في علم تعالى. فعندما الإنسان هو يتمادى في ذنوبه ويقترف الذنوب الكبيرة، فإن الله تعالى هو نبهه أن الله تعالى هو عليم بهذه الأمور، وهذه الأمور هذه الأعمال ليس خارج علم الله تعالى. فبعض الأمور بعض السيئات التي تفكرون فيها فقد تقدر لها العذاب المهين الكبير، وخاصة إذا قال أحد إن الله فقير ونحن أغنياء، فهذه إساءة كبيرة. فمعنى نكتب في هذا الصدد يمكن أن تعني أنه وجبت العقوبة على هذه الكلمة. فدون أن نلجأ إلى القواميس نستطيع أن نفهم معنى الكلمة، وهذا قد اتفق عليه جميع المختصين بالقوانين الإسلامية، حيث يعتبرون ويقبلون أنه لا يوجد كلمة أفضل وأقوى من الفرضية من الكتابة. فقد وردت في القرآن الكريم كتب عليكم الصيام، أي نحن كتبنا عليكم فرضنا عليكم هذه الصيام. معنى ذلك أن هذه الفريضة هي مهمة ولا يتصور أكبر من هذا. لكن عن الصيام أيضا هناك مواقف كثيرة للناس، فحيث هؤلاء الناس يتجاهلون ويهملون الصيام، وبعض الناس يقولون إنني لا أطيق تحمل الجوع، فإن الصوم يؤدي إلى الضعف، وعلى هذا لا أقدر على ذلك. فبعض الناس هم يبالغون إلى هذا لأنهم لا يتركون الصيام حتى يشرفوا الموت. فهناك الآخرون هم يشربون الخمر ويسكرون ولكن لا يتركون الصيام، وهذا ليس يحدث على أرض الواقع. ففي المرة الماضية أخبرت لكم أنني تلقيت اتصالا من المركز في بلجيكا، فاتصل بي الداعية الإسلامي هناك أنه كان هناك بحث في 4 شباب باكستانيين وهم لا يستطيعون أن يقرروا يتوصلوا إلى القرار، فهم في الأخير اتصلوا بالمسجد في بلجيكا ما هو الحل. كانوا هم يناقشون في العشر الأواخر في رمضان أنهم شربوا الخمر طوال الليل وسكروا في ذلك ونسوا كيف أن يتسحروا وأكلوا في الفطور شيئا، فعندما رفع الأذان فهم يواجهون مشكلة كبيرة وانقسموا في حزبين، واثنان منهم كانوا يقولون أنه صيامنا يجوز وصحيح، والاثنان الآخران كانوا يقولون أن آخر ما شربنا تناولنا كان الخمر، فلهذا لا يصح الصيام لأننا قد شربنا الخمر. فهم اتصلوا بالمركز أن يخبروا، فهذا الداعية اتصل بي باضطراب وكان جادا، فقال ماذا أقول لهؤلاء الناس، فأخبروني فورا. فهم يواجهون هذه المشكلة. فإلى هذا الحد هم بعض الناس هم يسخرون ويستهزئون بهذه الفرائض. فهناك
فهناك بعض الناس يبالغون في الصيام أنهم يتسحرون بالخمر ويفطرون على الخمر، وهناك بعض الناس يسخرون أنهم إذا أصيبوا بعطاس بسيط يقولون نحن ضمن المرضى فلا يتركون الصيام. فيجب أن نفهم ما معنى الكتابة. موضوع الكتابة أننا قد فرضنا عليهم وألزمناهم فلا يستطيعون أن يهربوا بأي شكل من الأشكال من العقوبة. يقول الإمام الرازي في هذا السدد أنه في الأمة الموسوية كانوا أنهم عندما كانوا يريدون التقرب إلى الله تعالى من خلال التضحية بالمال، لكن هذا يتعلق بآيات أخرى فسوف أتناوله فيما بعد. في هذه الآية يقول الإمام الرازي أنه لا يستطيع أن يقول أي عاقل أن يقول بالمعنى الصحيح أن الله فقير ونحن أغنياء، فإنما كان هؤلاء الناس هم يقولون من باب السخرية والاستهزاء أو لأن يدينوا أحدا. فالمراد أن هذا القول للجهود الذي قيل هو ليس بمعنى الحقيقي، وإنما هؤلاء الجهود كانوا يتكلمون هذا سخرية، فهم لم يكونوا يدعون فعلا أنهم كانوا فعلا يرون أنهم أغنياء والله تعالى محتاج وفقير، وإنما كان أسلوب الاستهزاء، فحيث يقولون إن الإله الذي تقدمونه هو أيها المسلمون وكأنه هو فقير، وهذا لا يمكن أن يكون إلها. ففي هذه السدد هناك روايات الكثيرة جمعت لي وهي غريبة وعجيبة، فحيث هؤلاء المفسرين هم عندهم شوق ورغبة أن يقدموا اسم إنسان، فلا يقولوا إن بقول هذا إن هذا القول لفلان تسبب في نزول آيات القرآن الكريم، مع أن القرآن الكريم قد بين هذا الموضوع في موضع آخر أيضا، فبين أن الله تعالى ما يطلب منكم المال فهو ليس لحاجته وفقره، وإنما في ذلك تكمن فوائدكم ومصالحكم، ومن أجل صلاحكم ولخيركم إن الله تعالى هو يطلب منكم الإنفاق في سبيل الله تعالى. من اللغو أن نبحث في ذلك أي حادثة، فإنني أتعجب لماذا هؤلاء المتفهمون الكبار يضيعون ويقتلون أوقاتهم في هذه المسائل، فإن القرآن الكريم الذي نجده في الترتيب فهو القرآن الكريم هو نفسه، لكن الترتيب الحالي هو يختلف عن الترتيب النزولي. فهذا الترتيب الحالي ففي هناك الآية الأولى في سورة البقرة ومما رزقناهم ينفقون، فإن الله تعالى هو يرزقهم ويعطيهم، وهذه من الآيات الأوائل من سورة البقرة، فمعنى ذلك إن الله تعالى كل ما يعطيهم فهم ينفقون من ذلك. فهو هنا مضمون موضوع الإنفاق في سبيل الله تعالى شائع وموجود في القرآن الكريم، أنه إذا ذكر في هذه الآيات فإذا بحث الناس أن هذا بسبب قول فلان اليهودي، فهم هؤلاء الناس هم كانوا يتكلمون هذا استهزاء، فإن القرآن الكريم كلما يتكلم بالتضحية بالمال فهو كان اليهود الذين هم كانوا أغنى من المسلمين هم كانوا يقولون إن هؤلاء المسلمين هم فقراء ومحتاجون فنحن أغنياء، فإن إله هؤلاء المسلمين هو أيضا فقيرون ونحن أغنياء. فهكذا كانوا يتكلمون بشكل عام، لكن هؤلاء المفسرين اخترعوا الروايات الغريبة والعجيبة مما عدى إلى بعض الأضرار. فهناك روايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه إلى يهود بني قينقاع يدعوهم إلى الإسلام وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن يقرضوا الله قرضا حسنا. فقال فنحاس من اليهودي إن الله فقير ونحن فقير حيث سألنا القرض. فهذا كان بدافع السخرية والاستهزاء، مع أن المال لم يطلب من اليهود، فلم يذكر هذا في القرآن كله، فإنما الخطاب موجه إلى المؤمنين يا أيها الذين آمنوا قيل، أو
أو في وصف الإيمان والتقوى ذكر هذه التضحية بالمال. وكيف كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى اليهود أن الله محتاج فآتوا المال، فإنما ذكر الإيمان، فمن المحتمل أن يكون أن وجه الخطاب إلى المؤمنين إلى القوم. لكن الرواية التالية بعد تقول عندما سمع سيدنا أبو بكر رضي الله عنه هذا لطمه وقال لولا الذي بيننا وبينكم من العهد لضربت عنقك. فبعض الروايات تذكر أن عدد من اليهود كانوا جالسين هناك، فسيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه كيف كان يمكن له أن يرفع السيف فيفكر في ذلك وكان مسنا. فهذه روايات عجيبة وغريبة، فهو يناقض مزاج سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فإن هؤلاء الناس هم عادة ينسبون مثل هذه الروايات لسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، لكن صاحب هذه الروايات نسيها ونسبها إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فذلك اليهودي شكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول أبو بكر رضي الله تعالى عنه أنه حدث هكذا، وكان يقول لا ليس هكذا، فجحد. فتصديقا لأبي بكر رضي الله تعالى عنه نزلت هذه الآية. هذا ما هو ملخص تعاليم القرآن الكريم. فللمحة واحدة إن الذين هم يعرفون مزاج القرآن الكريم والذين عندهم الفطرة السليمة، فهذه الفطرة لا يمكن أن تقبل هذا سبب للنزول. ثم هذه الروايات هي تناقض القرآن الكريم أيضا. فهؤلاء هم لا يفكرون أن في هذه الروايات هي هناك شهادة داخلية على ضحكها وتكذيبها. فهذه الروايات تقول أنه كان شخص واحد قال فاسمه فنحاس، فهذا شخص واحد، ليس فنحاس اسم قوم كامل. فالآية الكريمة تقول لقد سمع الله قول الذين قالوا، إن الذين هنا إن الله تعالى استخدم هنا صيغة الجمع. فأما فنحاس فهو كان شخص واحد، فكيف يمكن أن ينزل فيه هذه الآيات؟ ثم هذه الرواية تقول إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه هو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة وهذه الحادثة كلها، ولم يذكر الله تعالى، بينما الله تعالى يقول لقد سمع الله قول الذين. فهذه هي فقط اختراع وابتكار القصص، فلا ينبغي أن تعيروا أي اهتمام لهذه الروايات وتشوب المبادئ الرائعة للقرآن الكريم. لهذا إن المفسرين قد اشتبكوا في بحث فنحاس اليهودي لدرجة نجد ذكره وغيره في كل تفصيل. وفي الوقت نفسه هناك بعض الأمور أخرى أيضا تفند بعضها. فهناك بعض الأسماء الأخرى فهم يقولون لم يكن فنحاس بل كان غيره، بعض الناس يقولون ليس هذا بل يذكر اسم ثالث. فكل هذه الروايات تفند بعضها بعضا. الإمام رازي يقول إن موضوع هذه الآيات عام، لكن المفسرين عبثا نسبوه إلى اليهود بسبب تصرفاتهم الخاصة. هذا الرأي رائع جدا للإمام رازي. فمن هنا نقدر فراسة الإمام رازي وفهمه للقرآن الكريم. فيقول إن موضوع هذه الآيات عام، فلا ينبغي أن ننسبها إلى اليهود لتصرفاتهم الساطعة ونبحث عن اسم شخص معين، فهذا لا يجوز. فالإمام رازي يقول إن هذه الخصلة لليهود هي قديمة، فمنذ قدم، فحيث كان هؤلاء الناس عندما دعاهم سيدنا موسى عليه السلام إلى الجهاد بالسيف، جهاد بالنفس، فهؤلاء كان تصرفهم حيث قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، حيث قالوا إن كيف أن الله تعالى بحاجة إلى أن نقتل، وهي فطرتهم نفسها. فالله تعالى هو يقولون إن الله تعالى غالب وهو يستطيع أن يقاتل وحده، فلماذا هو يحتاج إلى قتالنا؟ فجاء موسى اذهب أنت فقاتلا إنا هنا قاعدون، نحن هنا قاعدون ننتظر كيف ما هي النتيجة لقتالكم. فهذه هي الفطرة السيئة لليهود القديمة، هذه الفطرة القديمة لليهود. فيقول الإمام راضي أنه ربط هذه الروايات برواية واحدة لا يجوز، فهذا هو الصحيح.
يقول الإمام رادي أن هناك احتمال إذا كان لابد من التمسك بالكلمة بالمعنى الظاهر لنكتبه أن يكون المراد من نكتبه وهو فيه معقولية، أن يكون المراد من نكتبه أن يكتب الله تعالى ويحفظه ويسجله في القرآن الكريم قولهم هذا لكي يطلع على هذه الخصلة السيئة، يطلع على الناس إلى الأبد على هذه الخصلة السيئة. فإذا كان لابد من المراد من الكتابة في القرآن الكريم فهذا احتمال وارد، لكنني قد تكلمت حول هذا بالتفصيل فلا داعي لذكره مرة أخرى. فهناك رواية تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد خاطب اليهود مباشرة، حيث نزلت هذه الآية: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه أضعافا كثيرة. لكن هذه الآية هي غير هذه الآية التي تفسرها. فتلك الآية في سورة البقرة بعض المفسرين يربطونها بهذه الروايات، فأنه حيث نزلت هذه الآية في سورة البقرة قال اليهود للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: يا محمد قد صار ربك فقيرا وحيث يصل العباد القرض، فإن الله تعالى أنزل هذه الآية. فهؤلاء هم ربطوا هذه الآية بهذه الروايات، فمما يعني أن رواية فنحاس قد بطلت، فحيث كان الذكر عاما فنزل هذا الرد في جواب ذلك، فكان الموضوع عاما. ثم إن الله تعالى هو أيضا تكلم بصفة عامة في هذا الجواب: قول الذين، يعني سمع قول الذين. فإن الله أما في جواب رواية فنحاس فيقول محمد بن إسحاق رواية عن النكرمة عن ابن عباس أن فنحاس أيضا لم يكن شخصا واحدا، بل كان معه أحبار الجهود وعلماء الجهود، منهم أشياء أيضا. فقال له أبو بكر رضي الله تعالى عنه فقال له سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه: ويحك. فباختصار هذه الروايات هي اختلطت، ففي هذه الرواية هناك إبهامات كثيرة، وهذه الرواية التي أخذت من سيرة ابن هشام والتفسير القاسمي. إن كتب السيرة والتراجم هي أيضا ذكرت هذه الروايات دون أي ذكر أي مرجع وسند، وكذلك كتب التاريخ. فهذه الكتب أيضا جمعت الغث والسمين الكثير من المواد، فجعلوا هذه الروايات هذه الكتب مرشدا للقرآن الكريم والاستعانة بها في تفسير القرآن خطأ محض. فالقرآن ليس بحاجة إلى هذه الروايات. ففي هذه المواد حيث الموضوع متشابهة، إن النبي صلى الله عليه وسلم قد تكلم ما قال حضرته صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور عن المتشابهات، فهي لتفسير هذه المتشابهات. أما هذه الروايات فهي تعقد المحكمات، فالموضوع معاكس تماما، ويمكن فهمه وهو بين دون اللجوء إلى هذه الروايات. في هذه الروايات هناك شكوك وترددات كثيرة. وأما المفسر الشيعي فهم يخرجون المعنى الصوفي. فقد ورد في تفسير الكمي عن رواية عن المعصوم أن الناس هم لم ينظروا الله تعالى حتى يقولوا أنه فقير، حتى يعرفوا أنه فقير، وإنما رأوا أولياء الله تعالى أنهم في الظاهر هم فقراء، فقالوا فورا فجأة إن الله تعالى لو كان غنيا لا أغنى أولياءه أيضا. لكن هذه الآيات لها ليس علاقة بهذه الروايات وهذا الموضوع، أنهم رأوا الفقراء. فهذه الآيات تبين بجلاء أن الله تعالى هو يذكر التضحية بالمال، فحيث كان هؤلاء الناس هم يطعنون في جواب ذلك. فهذه الأمور وتبحث عن هذه عن الإنفاق في سبيل الله. الآن نتناول الجزء التالي لهذه الآية: أين ذهبت هذه الروايات؟ هي باقي सब तो वही
किताबत की बहसें चल रही हैं। वक़त्लहुम अल-अंबिया बिग़ैर हक़्क़िन व नक़ूलु ज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़ व हाज़ा इन्नल्लाह तआला क़द अदरज हाज़िल आया इन्ना हाउलाए हुम कानू यक़्तुलून अल-अंबिया बिग़ैर हक़्क़िन फ़हुनाका बहुस कसीरा आयत का लेते हैं। उसीरत अन्नहु मा मअना क़त्लुल अंबिया फ़क़िस्म मिनल उलमा यक़ूल इन्नल मुराद मिन क़त्लिल अंबिया मुआरदतु तालीमिल अंबिया व क़त्लु रिसालतिहिम व इल्ला लम यज़कुर अल किताबुल मुक़द्दस वल कुतुबुल उख़रा क़त्लल अंबिया बिकसरतिन फ़बअदुन नास यक़ूलूना अन्ना सवा नजिदु ज़िक्रा क़त्लिहिम अम लम हाउलाए अल अंबिया हाउलाए अल यहूद कानू यक़्तुलून अल अंबिया फ़यस्तशहिदूना अला क़ौलिहिम बिक़त्ल ज़करिया व यहया अलैहिस्सलाम। लेकिन सवाल होना अल्लाह ताला यक़ूल वल कुरानुल करीम यज़कुरु तसर्रुफ़हुम अल कदीम फ़हाज़िही अदाबुहुम अल कदीम फ़हुव ला युशीरु इला वाक़िअ मुअय्यना वहदहा फ़इन्नमा अल कुरानुल करीम हुवा यतकल्लमु व यज़कुरु तसर्रुफ़हुम अल मुस्तमिर अन्न हाज़ा व दाबुहुम अन्नहुम यक़्तुलून अल अंबिया फ़हैसु मा मअना अन्ना हाउलाए हुम कानू यक़्तुलून कुल्ल नबिय्यिन वबअदुल अंबिया इत्तख़ज़ुल मौक़िफ़ व शरहु अल क़त्ल हैसु क़ाल हुरूबन लिहाज़ल इतराज़ व यक़ूलून इन्न अल मुराद मिनल क़त्ल हुना अस्सई लिल क़त्ल फ़हाज़ा मुम्तिन जिद्दन लिअन्न किबार अल मुफ़स्सिरीन हुम अयदन यक़ूलून अन्नहु मिनल मुहतमल अन युराद मिनल क़त्ल अस्सई लिल क़त्ल फ़इज़ा कान हकज़ा फ़लिमाज़ा ला यअतबिरून मिन अस्सल्ब मअना अस्सल्ब व इन्नमा नहनु नक़ूल व मा सलबूहु फ़हाउलाए अल मशाइख़ हुम यअतरिदून अलैना मा अन्न किबार अल मुफ़स्सिरीन अल्लज़ीना हुम यअतबिरूनहुम अइम्मा हुम अयदन यक़ूलून अन्नहु अन्नल मुराद मिनल क़त्ल युमकिन अन यकून अस्सई लिल क़त्ल वलैसल क़त्ल असलन फ़अम्मा मा यतअल्लक़ बिहाज़ैन अल क़त्लैन अल्लज़ैन क़द्दमहुमा अल मुफ़स्सिरून यानी क़त्लु ज़करिया व यहया फ़फ़ी हाज़ा ज़मन इन्न अल रिवायात अल्लती इंदी फ़लम अजिद अय्य हदीसिन क़त्इय्यन यज़कुर क़त्ल यहया अलैहिस्सलाम व फ़ी रिवायात ज़िक्रुहु मौजूद लेकिन अयन हाज़िहिल हदीस इन्ननी उरीदु अन युईननी अल उलमा फ़इन्नल्लज़ीना हुम यख़्तसूना फ़ी इल्मिल हदीस फ़अरजू अन युरसिलू इलैया हाज़िहि अर रिवायात अल्लती तुसल्लितु ज़ौ अला क़त्ल यहया व ज़करिया अयदन वइज़ा वजदना अय्य हदीसिन अय्य क़ौलिन लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन क़त्ल ज़करिया व यहया अलैहिस्सलाम फ़इज़ा वजदू हाज़िहि रिवायात फ़लयुरसिलू इलैया लिअन्नी अना अबहस फ़ी हाज़ल मौज़ू फ़ी हाज़िहिल अय्याम अन क़त्ल यहया अलैहिस्सलाम इन्ननी अबहस अन्न अर्रिवायात अल्लती तज़कुर क़त्ल यहया इला अय्यि हद्दिन यूसक बिहा हल काना क़द क़ुतिला फ़अलन अम कद वजद नफ्सल मुआमलतल मसीह अलैहिस्सलाम हैसु शुब्बिहा बिक़त्लिही फ़लकिन्नहु लम युक़्तल मिस्ल अल मसीह कज़ालिका इन्ना यहया अलैहिस्सलाम मिस्ल मा इन्नल मसीह शुब्बिहा अलैहि बिक़त्लिही कज़ालिका हुनाका एहतिमालात बिक़त्ल यहया अलैहिस्सलाम अयदन फ़ी हाज़ा ज़मन इन्नमा कतबहुल मसीहुल मऊद अलैहिस्सलाम फ़ीहा ज़करा अल मसीहुल मऊद अलैहिस्सलाम इंतिबाअहु अल आम क्योंकि आजकल मैं इस मज़मून फ़इन्नल मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ज़करा हाज़ा अल एहतिमाल व इज़ा क़ाल अहदुन अन्नहु ला यजूज़ अल बहस फ़ी हाज़ा लिअन्नल मसीह मऊद अलैहिस्सलाम क़द क़बिला एहतिमाल क़त्ल यहया फ़हाज़ा ला यजूज़ लिअन्नमा क़ालहु सय्यदुना अल मसीह मऊद अलैहिस्सलाम वस्तंतज रअयहु हुवा फ़ी बहूस उख़रा अल्लती उसीरत इन्नल अम्र अल हासिम अल्लज़ी तवस्सल इलैहि बय्यन क़द्दमहु अल मसीहुल मऊद अलैहिस्सलाम हुवा अन्ना अल नबी अल अव्वल मिन अल उम्मा अल मूसविय्या वल नबी अल अव्वल मिन अल उम्मा अल मुहम्मदिय्या ला युमकिन अन युक़्तला कज़ालिका लम यकुन मुमकिन अन युक़्तला अन नबियुल अख़ीर फ़िल उम्मा अल मूसविय्या यानी अल मसीह वल
النبي الأخير في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثاني مسيح الموت عليه الصلاة والسلام، لأن بينهما المشابهات ومماثلات كثيرة. فإن موسى عليه السلام هو لم يقتل، كذلك لم يقتل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر مؤكد. إن ما وعد الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم والله يعصمك من الناس، فهذا الوعد هو تحقق بشأن نزيب في بحق النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك تصدق وتحقق في حق عيسى عليه السلام. أما الذين هم كانوا قبله فإن المسيح الموعود عليه السلام لم يتحدى في ذلك، فإنما ذكر المماثلات، احتمال المماثلات المحتملة، فيقول كما أن مجدد القرن الرابع القرن الثاني عشر السيد أحمد شهيد استشهد في بالاكوت، وكذلك هناك إمكان وروايات نجدها أن يحيى عليه السلام أيضا قد قتل، لكنه لم يتحدى في ذلك، وإنما تحدى المسيح الموعود عليه السلام أن النبي الأول من كلا الأمتين والنبي الأخير من كلتا الأمتين لم يقتل ولا يمكن أن يقتل، فهكذا حصل. فإلى الآن قد تبينت لنا جوانب كثيرة في بحوثنا والاحتمالات أن يحيى عليه السلام قصته هي تشبه قصة عيسى عليه السلام، وإنما نجد ذكر الرجل الصالح في صحيفة قمران، فهو أيضا يشير إلى ذلك. فعندما نربط هذه البحوث لكن التوصل إلى النتيجة سوف يستغرق الوقت، لأن الأمور هي متشابكة ومعقدة، فهي معقدة لدرجة أن الباحثين الغربيين هم أيضا لم يجدوا بد من القول والتوصل إلى النتيجة التي أنا أتكلم عنها، ويقولون أن حسب بحوثنا لم نجد الدليل القاطع على أن يحيى عليه السلام قد قتل، فإن روايات قتله هي في حد ذاتها متشابكة جدا. فإن الروايات التي عندي والتي أرسلت إلي فأين ذهبت هذه؟ سوف أتناول إليها. في هذا الحديث نجد رواية تتواجد في الكتاب المقدس والكتب والصحف الأخرى المستند بها. فهذه القصة هي تقول أن يحيى عليه السلام كان في زمن الحاكم الذي كان أرفع منصبا من البلاطس، وكان حاكما ل4 ولايات، وكان يحيى عليه السلام ينصحه في غرامه. ففي عن هذا الغرام والحب هناك روايات مختلفة، لكن عندما سوف يتبين لنا كل هذا الموضوع سوف أخبركم عن هذه. بعضهم يقولون أنه كان هذا الحاكم كان يعشق ابنة أخيه، وبعضهم يذكرون بعد غيرها، فلكنني لا نتطرق إلى هذه التفاصيل. ولكن يجب أن تتذكروا أن هيرودوس هو لم يقتل غضبا من عنده، بل وإنما قام بذلك لأن هذه الفتاة الحبيبة هي طلبت منها أن تطلب منه رأس يحيى عليه السلام. فلكن يجب أن تتذكروا أن طلب الرؤوس في مثل هذه الأمور مثل طلب الرؤوس هي نجدها في القصص والأساطير. في هذه الرواية وهذا الحديث الذي قدم إلي من المستدرك حاكم ومروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، ويقال عن المستدرك أنه كان يختار الأحاديث والروايات بمستوى البخاري والمسلم، غير أن هذه الرواية التي اختارها فيها سخف، وفي هذه الروايات شهادات داخلية تثبت أنها لغو وسخف ولا علاقة لها بالأحداث التاريخية. وهذه القصة التي ذكرت في هذا الحديث وهذه الروايات تقول إن تلك المرأة أصرت على أنها تريد رأس يحيى عليه السلام، فعندئذ أرسل إلى يحيى وقتل وأحضر رأسه في وعاء، أحضر وهيرودوس هو قتله بيده، فقد وضع رأسه في وعاء وقدمه له.
فلكن قبل ذلك حاول أن يصرفها عن ذلك وطلب منها أن تذكر لها أي أمنية أخرى، لكنها أصرت على هذه الأمنية الوحيدة. فقال لا يمكن، ليس لها أمنية غير أن يحضر لها رأس يايا. على كل حال الروايات القطعية الموثقة تاريخيا التي نجدها هي أيضا تضم الاحتمالات أن يحيى الإسلام اتخذ القرار بقتله في احتفال ومجلس الرقص والغناء على شاكلة احتفالات الميلاد. فمثل هذه كان هناك حفلة، ففي هذه الحفلة طلبت هذه المرأة هذه الحبيبة رأس يحيى الإسلام، فالذي كان معتقلا ومسجونا في سجن شرقي في قلعة شرقية البحر الميت، والمسافة بينهما 70 ميل تقريبا، حيث كان هذا الاحتفال يجري. أنتم تستطيعون أن تقدروا كيف كانت تقطع هذه المسافات في ذلك الزمن. والرواية تقول أن شخصا أرسل إليه لقتله وإحضار رأسه، فهذا الفارس ذهب من هناك على فرس سريع وأحضر رأسه في وعاء، وهؤلاء كانوا لا يزالون في الحفلة والاحتفال. على كل حال هذا هو حال هذه الروايات الموثقة نسبيا، فهي أيضا سخيفة ولغوا، هذه الأمور جعلت هذه الروايات أيضا عجيبة وغريبة، لأن فلا رأس لها ولا ذيل، وليس لها سند تاريخي، فيقدم هذا باسم الحديث الذي قدمه أخرجه المستدرك حاكم. فهناك روايات كثيرة في مستدرك حاكم، أما البيهقي فقد بالغ كثيرا في جمع هذه الروايات. فهذه الكتب هي كتبت وألفت مؤخرا جدا، فكلما تجدون أي روايات في هذه الكتب التي تناقض القرآن الكريم فلا يدعمها القرآن الكريم، فلا ينبغي أن تقبلوها هكذا. ज़्यादा हैरत अंगेज बना दिया है, कोई सर न पैर, किसी कोई भी इसकी तारीखी सनद नहीं, और इसको हदीस के नाम। فهذه هي الروايات التي نجدها أن حضرت يحيى عليه الصلاة والسلام बहुत बात के ज़माने की कुतुब हैं, उनकी हर वो रवायत जो बिल्कुल नई हो उसको शक की नज़र से देखकर, जब तक उनके मज़ामीन कुरान की तायीद में ना हो या कुरान के साथ तक़वियत ना पाते हों, उन्हें कबूल करना जायज़ नहीं है। बस ये रवायत فلا نستطيع أن نصدق مثل كل هذه الروايات. فالآن يقول هذا أنه انتهى الوقت، فإنه لم يرفع، ربما لم أنظر، ربما كان قد رفع، لأن الواقعة كانت ممتعة، فقال يجب أن نكمل، فإن شاء الله غدا نلتقي، والسلام.